नमः। दयापात्रं देवज्ञादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्मदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोत्मना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रविश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमनावास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगिजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनकोलेशदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्कामृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरं मध्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नरे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपूर्णवा लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्गिरिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्रविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारार्णवसन्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दैवज्ञादिगुणार्णवं नितीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपाददेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यमुडैवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि तीर्थये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्यदं श्रीषड्गोपवाङ्मयं सहस्रशकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவள்ளினாளென்னும் தன் குருவென்னும் மறுவிலியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருவோர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரையஞ்சேன் தனத்தாலும் வேதம் குருவிலே நஞ்சைகள் யாம் உடைய பத்து எழுந்த பெருங்கை ராமானுசமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்கிறார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகுடன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயுதம் என்று முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாழ்களும் கைத்தாய் விராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையன் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் முருகையர்கோர் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క పాసురాలు నాలుకలు కాయలు కాచేదాకా చదవండి అంటారు కమ్మనాడు. ఎన్నిసార్లు చదవాలండి అంటే అందుకే మన ఆచార్య పరంపర కుటుంబంలో ఈ కుటుంబంలో అందువల్ల సంబంధాలే కాదండి, గురువని కాదు, శిష్యులని కాదు, అక్క అని కాదు, తమ్ముడని కాదు,
తల్లి అని కాదు, కూతురు అని కాదు, ఎవరు ఎవరితోనైనా సరే నాలుక కాయలు కాసేలాగా. ఇవి మనకి కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి. కళ్ళు కాయలు కాసేలా చూసాము అని. అంటే కళ్ళు కాయలు కాస్తాయి అంటే నిజంగా కూడా భౌతికంగా చూస్తే కళ్ళమే అప్పుడప్పుడు కాయలు వస్తుంది. అది వేడి చేసావు కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు అని. చూసి 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 కళ్ళు కాయలు కాసాయి అనేటువంటిది ఒక నానుడి. అలా పలికి 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 నాలుక కూడా కాయలు కాసిపోయింది అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని ఇవాళ మనకి కంబనాటాళ్వాన్ను 83వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. శఠగోపరందాది అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో. అంటే చాలు చదివాము అనేటువంటిది సరిపోదు, చదువుతూనే ఉండాలి. మన అభ్యాసం యొక్క లక్షణాన్ని ఈ పాసురం ఎన్నిసార్లు చదవమంటారు స్వామి అంటే, నాలుక కాయలు కాసేలా చదవండి అని సమాధానం చెప్పినట్లుగా ఉండేటువంటి అద్భుతమైన పాసురము. తుజంబాక్య వినై తొల్లై పిరవి சுழிடை விந்த யஜும்பாக்கிய முடைத்தாக்கவும் தென்னையலோடி செய்து கெழும்பாக்கெழுமிய கீர்த்தியை நாளும் கிளர்த்தி என்னா தழும்பாக்கவும் வல்லகோ செடவோ పందయా పరనే. భలే పదాలు వాడారండి. సెడగోపన్ దయాపరనే. శఠగోపులు దయాపరులు, దయ కలిగినటువంటి వారు. కరుణాద్ర సింధువు ఆయన. దాన్ని చదివిన కొద్దీ ఆ కటాక్షాన్ని మన మీద అలా వర్షింపచేస్తూనే ఉంటారు. మనం ఎలాంటి వాళ్ళం? తుజుంబాకీయ వినయ్. మనం చేసేటువంటి కర్మలు ఎలా ఉన్నాయంటే మనని స్వాధీనం చేసేసుకుంటాయి, తన కంట్రోల్లోకి తీసుకుంటాయి మన జీవితాన్ని అంతటినీ కూడా. ఎప్పటి నుంచండి? తొల్లై పిరవి సుజి, అనాదిగా వచ్చేటువంటి జన్మాలు. ఇవి సముద్రంలా ఉన్నాయి. ఇందులో సుడిగుండాలు మన జన్మలు. ఇడై నిండ్రు, వాటి మధ్యలో నుంచి యజుంపాక్యం ఉడై తాక్కవం, ఉజ్జీవింపదగిన అదృష్టం కలిగజేయడానికి. ఎంత పాపంలో కొట్టుకుపోతున్నా ఏదో ఒక పుణ్యం అనేది మన అలా పైకి లాగుతుంది. ఏమిటండి అది? తెన్నియలోడు ఇసైతుక్కజం. ఎంత చక్కటి పాసురాలండి! లక్షణ సమన్వితమైనటువంటి పాసురాలు, రాగముతో కూడినటువంటి పాసురాలు. పా పా అంటే నమ్మాళ్వార్లు పాడినటువంటి పాసురాలు. కెజుమియ కీర్తియే, అంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ల యొక్క కీర్తిని, ఉత్కర్షని నాళుం కిళక్తి ఎన్నా తజుంబ ఆక్కవం. ప్రతిదినం చదవాలి. ఎన్నిసార్లు చదవమంటారండి? నా తజుంబ, నాలుక కాయలు కాచేలా చదవండి. అంటే అలా నిత్యపారాయణం చేసుకుంటూనే ఉండాలి తిరువాయుమలి దివ్య ప్రబంధాన్ని అని చెప్పడం అన్నమాట. వల్లకో, అలాగా నాలుకలు కాయలు కాసేలా చదివేలా చేసేటువంటి సామర్థ్యం కలిగిన అధిపతి ఎవరండి? ఎవరి కటాక్షం ఉంటే మనం అలా చదవగలుగుతామండి? దయాపరన్ సడగోపనే, దయ కలిగినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు. అంటే అనాదిగా ఉన్న మన ప్రాణాలన్నీ తన వశంలో పెట్టుకొని జన్మ పరంపరలు అనేటువంటి సముద్రంలో సుడిలో పడేసి చుట్టూ తిప్పుతున్నటువంటి కర్మాలు మనవి. ఎన్ని ఎన్ని ఈదినా ఇంకా సరిపోనంత కర్మ పరంపర మనకు ఉంది. అలాంటప్పుడు నా ప్రాణాన్ని దాంట్లోంచి పైకి తీసి తప్పించి ఉజ్జీవింపచేసి, ఎలా ఉజ్జీవింపబడుతుందంటే తిరువాయుమడి పాసురాలని నోరారా చదవండి. ఎన్నిసార్లు చదవమంటారు? నాలుక కాయలు కాసేంత దాకా చదవండి. అలా చదవడం వల్ల దయాపరులైనటువంటి పురుగురు నమ్మాళ్వార్లు మన్ని కటాక్షిస్తారు అనేటువంటి
అందమైనటువంటి భావాన్ని అంటే తిరువాయుమడి దివ్య ప్రబంధాన్ని నిరంతరం అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. అది సారాంశం. ఇన్నిసార్లు అన్నిసార్లు అని కాదు, మీరు ప్రాణవాయువుని ఎన్నిసార్లు పీలుస్తున్నారు. అదేంటండి, అది పీలిస్తేనే మేము బ్రతుకుతున్నాం. అయితే మీరు తెలిసి పీలుస్తున్నారా? ఇది అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్యలు అంటారు కదా సైన్స్లో. అది అలాగా శ్వాస ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస దానంతట అది జరిగిపోతూ ఉన్నట్లుగానే పాసురాలు నోట్లో అలా పలకబడుతూనే నిద్రలో మెలకువగా ఉన్నా ఏ పనిలో ఉన్నా పాసుర పఠనం చేసుకుంటూనే ఉండండి. అది మీకు మోక్షదాయి అనేటువంటి విషయాన్ని 83వ పాసురంలో కమ్మనాటాళ్వాన్ శటగోపరందాదిలో అద్భుతంగా అనుగ్రహించారు. అలాంటి తిరువాయుమడి దివ్య ప్రబంధంలో 4వ పదిలో 4వ తిరువాయుమడిలో మొదటి పాసురాన్ని మనం సగం చెప్పుకున్నాం నిన్న. ఒక్కసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. మన్నై ఇరందు తుజావి వామనన్ మన్నిదు ఎన్నుం వెన్నై தொழுது அவன் மேவு வைகுந்தம் என்ன கைகாட்டும் கண்ணையுள் நீர் மல்க நின்று கடல் வண்ணன் என்னும் அன்னே என் பெண்ணை பெருமையில் செய்தார்க்கு என் செய்கேன் పెయ్వళై ఏరు నిన్న చెప్పుకున్నాం. మీకేమమ్మా చక్కగా చేతి నిండా గాజులు వేసుకొచ్చారు. మా అమ్మాయి పరిస్థితి చూడండి, ఇలా గాజులు వేసుకుంటోంది, స్వామికి దూరం అయ్యాని అన్న దుఃఖం వచ్చేటప్పటికి ఒళ్ళు సన్నపడిపోతుంది, చేతి నుండి గాజులు జారిపోతుంది. మీకేమో అలా కుదురుగా నిలబడి ఉన్నాయి గాజులు. ఏం చేశారేమిటి, ఆ రహస్యం ఏమిటో కాస్త నాకు కూడా చెప్పండి, మా అమ్మాయికి కూడా నేను చెప్తాను అంటోందిటండి. తాయిమార అవస్థలో ఉండేటువంటి తల్లి అనే చెప్తున్నారు. మన వ్యాఖ్యానంలో 102వ పేజీలో ఒకటి విశ్వామిత్రుణ్ణి, 2 భారతంలో హనుమ భీమసేనుడికి చెప్పినటువంటి విష్ణుర్మానుష రూపేణ చచార వసుదాతనే అనేటువంటి దానిగా చెప్పుకున్నాము అంతవరకు. ఇప్పుడు 102వ పేజీ ఈ 2 కింద నుంచి 5వ లైన్. ఈ 2 இவ்விருப்புக்கு பூர்வக்ஷணத்தில் ஸ்திதிகமன சேனாதிகளில் ஒரு நீதியன்றிக்கே నోవు పట్టమై తోత్తుగిరదు. ఇప్పుడు ఉన్న స్థితికి ముందు దాకా నమ్మాళ్వారనే పరాంకుశ నాయకి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, స్థితి గమన సేనాదిகளில் ஒரு నియతి లేదు. స్థితి ఒక చోట నిలబడలేదు, నిలబడుతుంది, అటెడుతుంది, ఇటు వస్తుంది. గమన మళ్ళీ అటుపోతుంది, ఇటుపోతుంది, తిరుగుతూ ఉంటుంది. శయన ఒకసారి పడుకుంటుంది, మళ్ళీ లేస్తుంది. అంటే గాబరాగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎలాగైతే ఒకే పని చేస్తూ ఉండలేకపోతామో అలాగ కూర్చోలేక, నిలబడలేక, పడుకోలేక కల్లడిల్లిపోతోంది నాయకి. నోవు పట్టమై తోత్తుగిరదు తుజావి. ఇప్పుడు ఒక స్థితి స్థిరంగా వచ్చింది. ఏమిటా స్థితి? కూర్చుంది. అంతవరకు కూర్చొని ఆవిడ స్థిరంగా కూర్చుంది. తుజావి ఒకసారి ఆ నేలనంతటిని ఇలా తడిమింది చేతులతో. ఇది తన్నై విడమాట్టామయ్యం తోత్తుమిరే పిత్తోపహతం చందన పంకత్తిల్ నిన్నం కైవాంగమాట్టాదా పోలే. చేతులు మండిపోతున్నప్పుడు పిత్తోపహతుడు, మంటతోటి బాధపడేటువంటి వాడు, చందన పంకత్తిల్ నిన్నం కైవాంగమాట్టాదా పోలే, చందనంలో చేపడతాడు ఆ మంట తగ్గడానికి. తీసేరా అంటే తీయడు. అమ్మో బయటికి తీస్తే నాకు చెయ్యి మండిపోతుంది, చల్లటి చందనంలోనే చెయ్యి పెడతాను అన్నట్లుగా. కైవాంగిల్ చెయ్యి తీసేస్తే ఏమవుతుంది? విరహాగ్నియాలే వేంబోలే, విరహాగ్నితోటి మంట బయలుదేరిపోతుంది. అందువల్ల అందులోనే నేను చేపడతానన్నట్లుగా తాంగళ్ తెలిందిరిక్కిరారుగళాయ్,
ఇంకా అలాగే ఆ చేతితో అలా భూమిని తడుముతూ తడుముతూ తడుముతూ, ఇది మనం కొన్ని దుఃఖ సమయాలలో గమనించి ఉంటామండి. ఆనందం మనకి ఎక్కువ కనపడదు, కానీ దుఃఖ సమయాలలో చూడండి, ఆత్మీయులు దూరమైనప్పుడు వాళ్ళ వస్తువు ఒకటి కనపడింది అనుకోండి, ఆ వస్తువుని పట్టుకుని ఇది ఇది వాళ్ళు ధరించేవారు, అయ్యో వాళ్ళు పట్టుకునేవాళ్ళు అని అవే గుర్తుకు రావడం అనేటువంటిది జీవితాలలో కూడా అనుభవంగా ఉంటుంది. ఆ చూసే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది, ఇవాళ భ్రమెత్తారై పోలే సైగరెదన్నంబుదు ఎంబరగళే, ఏమో ఈ పిల్ల ఇలా పిచ్చిదానిలాగా నేల మీద అటు ఇటు రాస్తూ చేతులతో పిచ్చకపోయింది దీనికి అనుకుంటారు చూసేవాళ్ళు. అవరుகளை நீங்கள் பிரமித்துக்கோளோ ఎన్నమాయత్తయ్యవాள், నాకు కాదు పిచ్చి మీకే, పిచ్చెక్కిన వాళ్ళందరూ ఈ మాటే అంటారండి. రేపు ఇచ్చారంటే నాకు కాదు పిచ్చి నీకే అంటారనమాట. అంటే వాళ్ళ మనస్సుని వీళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారని కోపంతో అలా అంటుంటారు. వామనన్ మన్నిదు ఎన్నం వామనన్ మన్నన్రో ఇది వామనుడి భూమి అంటుంది అని. నిన్న ఈ పాసరం చెప్తే వరంగల్ నుంచి రాధిక గారని ఆవిడ ఫోన్ చేశారు, మన గోష్ఠిలో ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఆవిడ రఘునాథాచార్య స్వామి వారు సీతమ్మ ఆది దంపతుల శిష్యురాలు. ఆవిడ ఒక అనుభవాన్ని చెప్పారండి. ఆ ఆచార్య దంపతులు రఘునాథాచార్యుల గారును భార్యను పక్కన కూర్చున్నా కూడా మామూలు మాటలు మాట్లాడుకునేవారు కాదుటండి. ఆయన ఏదో ఉయ్యాల బల్ల మీద ఇలా 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 తడుముతూ, ఇదిగో ఇలా ఇలా నేలను తడిమి చెప్పిన పాసురం చెప్పు చూద్దాం అన్నారటండి ఆవిడ. ఆయన మించిన పాండిత్యం అంటండి ఆవిడకి. 4000 అన్ని పాసురాలు నోటికి వచ్చుట. వెంటనే ఆవిడ ఈ పాసురాన్ని చాలా అందంగా మొదలు పెట్టేసి మన్నయ్యి రెందితుజావి వామనన్ మన్నిది ఎన్నమ్మని మొదలు పెట్టేశారట. ఆహా భలే భలే అని ఆయన చప్పట్లు కొట్టేశారండి. ఆ దంపతులకు దూరం అయ్యాను అని బెంగ. ఆ సంభాషణ జరిగినప్పుడు మేము అక్కడ ఉండడం వల్ల ఆ ఘట్టాలన్నీ మాకు గుర్తుకు వచ్చాయి. ఆచార్య దంపతుల్ని గుర్తు చేశారు అని ఆవిడ ఎంతో ఆనందంగా ఆ దంపతుల్ని ఇద్దరిని తలుచుకున్నారు. మహానుభావులు. ఇప్పుడు ఆయన మహాపండితులు, ఆయనకి అన్నీ రావచ్చు. ఆయన మించిన పాండిత్యమా అనేవారట ఆయన. అమ్మో నేనైనా మర్చిపోతాను, కానీ ఈవిడికి అసలు ఒక్క పాసురం కూడా మరపుకు రాదు అని ఎప్పుడు 4000లో ఏది అడిగినా చెప్తూ ఉండేవారండి సీతమ్మ గారు. ఆవిడని గుర్తు చేశారు రాధిక గారు ఆ దంపతులను ఒకసారి. వామనన్ మన్నన్రో ఇదన్నం, ఇది వామనుడి భూమి, ఇది వామనుడి భూమి అంటోందిటండి ఆళ్వార్ నాయకి. అడిగిలే పిరందుడయ్య గంధమన్రో ఎన్నా నిన్నాళ్. ఏమండి, భూమికి ఒక లక్షణం ఉందండి. మనకి పంచభూతాలు పంచ తన్మాత్రలు అని ఉన్నాయండి. పంచభూతాలు అంటే పృథివీ అప్పు తేజో వాయు ఆకాశం. పంచ తన్మాత్రలు అంటే శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాలు. పృథివీకి లక్షణం గంధం, మట్టికి స్వభావం వాసన. వాన పడితే చూడండి ఎంత మంచి మట్టి వాసన వస్తుందో, అది దానికి లక్షణం అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ ఆళ్వార్ నాయిక అంటుందిట, గంధవతి పృథివీ ఎండ్రే నాటిల్ ప్రసిద్ధి. లోకంలో పృథివీకి గంధవతి అని పేరు, చక్కటి సువాసన కలది అని అర్థం. దానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా అని పరాంకుశ నాయకి వేరే అర్థాన్ని చెప్తోందండి. ఏమిటి? సర్వగంధ ఇంగర విషయతోటై సంబంధమే ఇవళ్ళ అరివదు. పెరుమాళ్ళు సర్వగంధ అని పేరు ఆయనకి. ఆయన కొలిచాడు ఈ భూమిని. ఆ కాలి పరిమళం అంతా భూమికి అంటుకుంది, అందుకే దీనికి గంధవతి అని పేరు వచ్చింది అంటుంది. ఎలా సమన్వయించిందో చూడండి. సహజంగా పృథివీ గంధవతి, కానీ అది కాదు, ఆ ఆళ్వార్ నాయక్ అది ఒప్పుకోదు. మా స్వామి పరిమళ భరితమైనటువంటి వాడు, ఆయన పాదంతో కొలిచాడు కాబట్టి ఆ పరిమళం ఈ నేలకు అంటుకుంది, అప్పటి నుంచి భూమికి గంధవతి అని పేరు వచ్చింది అని అందంగా చెప్తోంది కండి. అవన్ ఇరందు తన కాకి కొండదన్నో ఎన్రా నిర్ణాళ్ళు. ఆయన యాచించి బలిచక్రవర్తిని తీసుకుని వచ్చినటువంటి భూమి అండి. ఇది సామాన్యమైన భూమి కాదు.
அவனதானால் ఇంద్రనుక్కు పోలే కొడుక్క వేండా కాణం ఇవళకు. ఆనాడు ఇంద్రుడికి ఎలాగైతే బలిచక్రవర్తి దగ్గర యాచించి భూమిని ఇచ్చాడో అలా ఇవాళ నాకు ఇవ్వడం కోసమే ఉంది ఈ భూమి అంటుందిటండి. ఇవాళ ఇంద్రుడికి ఇచ్చావు కదా, అలాగే ఇవాళ నాకు ఇస్తావు కదా అనుకుంటుందిటండి ఆళ్వారి నాయకే. అవనదాన పోదే ఇవళదాయే ఇరుక్కం, అది పెరుమాళ్ళది అయితే నాదే, మా నాన్నగారు ఆస్తి నాదేనండి అని ఎలా ధైర్యంగా చెప్తామో, ఇది వామనుడు కొలిచిన భూమి అంటే నాదే అని అర్థం అన్నమాట. అవంతన్నుగా ఎన్నివళయమిక్కవన్నాదే, అబ్బే ఆయనది కాదమ్మా అని మళ్ళించలేకపోతున్నానమ్మా నేను. ఏమిటమ్మా నీ మాటలు, ఎక్కడ బలి చక్రవర్తి, ఎక్కడ వామనావతారం, ఏమిటి అవన్నీ కాదు తల్లి అందామంటే నా మాట విందే. ఇది ఎన్నం అమ్మ కాదంటావేమిటే, ఇది ప్రత్యక్షతిలం పొంగళకు సంశయం అనువర్తియానదో ఎన్నం. ఇగో కనపడుతోంది కదే అమ్మ భూమి, ఇదే వామనుడు కొలిచింది ఇదే అని తల్లికి చెప్పడానికి ఇదిగో కనపడడం లేదా అని చూపించి మరీ చెప్తోందిట ఆళ్వారి నాయకే. భూతకాలத்திலும் உள்ளது இவளுக்கு, వర్తమాన కాలத்தில் పోలేతో తిరయిత్తనై పోకి. ఎప్పుడో కృతయుగంలో జరిగిన అవతారం దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఈ కలికాలంలో జరిగినట్లుగా చెప్పేస్తోంది ఆళ్వారు నాయకి. అళందవనై ఇప్పోదు కాణ వండాదే, ఏమండి ఆ కొలిచిన ఆయన ఇప్పుడున్నాడా, భూమి బలిచక్రవర్త ఇంద్రుడా వెళ్ళకపోయినా సరే భూమి మాత్రం అదే, ఆయన కొలిచిన భూమే, ఆయన వస్తాడు దీనికోసం అని, ఆయన నాకు ఇస్తాడు అంటూ ధైర్యంగా మాట్లాడుతోంది. వెన్నై తొழிదు కడింద కాలத்தில் உள்ளதும், కడింద కాలం అంటే గడిచిపోయిన కాలం కృతయుగం. వర్తమాన కాలத்தில் పోలేతో తెగిరా పోలే, ఇప్పుడు కలికాలం, ఎప్పుడో జరిగిపోయింది ఇప్పుడు జరుగుతున్నట్లుగా మాట్లాడటం అన్నమాట. లోకాంతరத்தில் పిరమాత్తం ఇంగే తోత్తా నింద్రదు, అదేమో లోకాంతరం, ఇదేమో ఇప్పుడు కాలం. ఎప్పుడో కాలంది ఇప్పుడు కాలంలో, ఏదో కాలంలో జరిగింది ఈ కాలంలో ఈ లోకంలో జరిగినట్లుగా చెప్తున్నారు. అక్కరై అన్నంబడి, ఇది పెరియాళ్వారు ఎక్కడో అన్నటువంటి పాసురం అండి. ఆ లోకం ఈ లోకం అన్నట్లుగా అవర్గళకు ఇవ్వడెత్తలం అవిడమణైతాయితో తుమిరే. ఈ అవర్గళుక్కు అంటేనండి జ్ఞాన విశదతములైన భక్తులకి అని అర్థం చెప్పుకోవాలన్నారు వ్యాఖ్యానంలో. ఎవరైతే జ్ఞానం పండి ఉంటారో వాళ్ళకి పరమపదమే దగ్గరగా ఉంటుంటండి, సంసారమే దూరంగా ఉంటుంది. ఇది చాలా విచిత్ర భావన. మనందరికీ ఇదిగో సంసారం అని మన కళ్ళ ముందు ఉంటుంది, ఎక్కడో ఉంది పరంపదం అనిపిస్తుంది. కానీ జ్ఞానం చక్కగా ఉన్న వారికి ఇదిగో పరంపదం, అబ్బో ఆ సంసారమా అంత దూరం, రివర్స్లోకి ఆ భావం వస్తుందన్నమాట. ఇవిడత్తలం நமக்கு அவ்விடத்திலும் இவ்விடத்திலும் மணித்தாயிருக்குமா போலே ஆஷ்ணிஷேன ஷேணன் ఆశ్రమத்திலே నింద పరమపదం కండార్గళిరే సిలర్ అంటే అక్కడ భారతంలో ధర్మరాజాదులకి ఆర్ష్నిషేణుడు అని ఒక ఋషి, ఆయన ఇదిగో నీకు పరంపదం చూపించమంటావా, ఇక్కడే ఉందని ఇలా చూపించినటువంటి ఘట్టాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. తన ఆశ్రమంలో నుంచే పరమపదాన్ని ధర్మరాజుకు చూపించారండి ఆర్ష్నిశయనుడు అనేటువంటి మహర్షి. అంటే ఏమిటంటే ఎవరైతే భగవత్ భక్తి మగ్నులై ఉంటారో వారికి పరమపదము మన కళ్ళ ముందు ఉన్నట్లే ఉంటుంది. సంసారము దీనికి దూరం అయిపోతున్నామని దూరంగా కనిపిస్తుంది అని. నామ సామ్యత్తాలు ఊర్ధ్వాకారత్తాలు యువాకాసత్తై పరమపదమన్ను తొజానిర్గం. నామ సామ్యం విన్ అంటే ఆకాశము అని అర్థం ఉంది, పరమపదము అని అర్థం ఉంది. దీన్ని నామ సామ్యము అంటాం. ఈ పాసురం చెప్పుకునేటప్పుడు మనం 2 పదాలు నోట్ చేసుకున్నాం.
ఒకటి సాదృశ్యం, రెండోది సంబంధం. ఈ రెండు పదాలతో చెప్పే పాసురం అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ నామ సాదృశ్యం. విన్ అంటే ఆకాశము అని ఉంది, విన్ అంటే పరమపదము అని ఉంది. ఊర్ధ్వాకారంతాలు ఆకాశము పైనే ఉంది, పరమపదము పైనే ఉంది. ఈ ఆకాశత్తై పరమపదమెన్నుతోజా నిర్కం. ఈ సాదృశ్య సంబంధం చేత ఆకాశాన్నే పరమపదము అని అనుకుంటున్నారు. పవన్మేవు వైగుండం అంటే ఆయన ప్రేమగా నిలిచిన వైకుంఠము అంటోంది కండి ఆళ్వార్ నాయకి. అసలు పెరుమాళ్ళకి ఎంత ఇష్టమో తెలుసా అండి వైకుంఠం అంటే అంటోంది కండి. ఎన్నోడే కలందగండ్ర విళంబోలే పిరిబోడే వ్యాప్తమాయిరాదే. ఈ లోకం ఏందండి, ఒక్కొక్కసారి ఇష్టం ఉన్నప్పుడు వచ్చి కలుస్తాడు, ఒక్కొక్కసారి కష్టమైనప్పుడు కలవకుండా పోతాడు. ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు, ఎప్పుడు పోతాడో తెలియదు. పరమపదం అలా కాదండి, ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటాడు. ఒక్కసారి వెళ్ళాము అంటే సర్వకాల సర్వావస్థల్లో ఆయనతో కలిసే అవన్ నిత్యవాసం పన్నం దేశం ఎన్నాడు. ఆయన నిత్యవాసము చేసేటువంటి దేశము. అవతార వ్యావృత్తియం. అవతార వ్యావృత్తి అంటే అవతారాల కంటే వేరు. అవతారాలు ఏమిటి? ఎప్పుడో ఉన్నాయి, ఇప్పుడు లేవు. ఒక కాలంలో ఉన్నాయి, ఒక కాలంలో లేవు. కానీ పరమపదం అలా కాదండి. తన కిళిక్క వేండామయ్యం సర్వకాల సర్వావస్థల్లోనూ ఉంటాడు పరమపదంలో. కై కాట్టం అది చెప్పాల్సి ఉందండి ఆళ్వార్ నాయకి. ఇక్కడ సరదాగా చేస్తారు వ్యాఖ్యానం. అవన ఏకరూపమాయిరెక్కర విరూపయన్ సందిత్. అక్కడ ఎప్పుడూ శాశ్వతంగా ఉంటాడు అని అలా పైకి చూపించి తలచుకొని ఆ విరూపులం తాను అనుభవిక్కప్పెరామయ్యాలే. అది ఎక్కడుందో తనకి అందకపోవడం వలన నడువే తళరందు. అయ్యో అందట్లేదే అని బెంగొచ్చేసి సొల్లప్పు కవార్తై తలై కట్టమాటాదే అన్న చెప్పాలని అనుకున్నది చెప్పలేక హస్తముద్రయ్యాలే తలై కట్ట నిండాళ్. హస్తముద్ర ఇలా చూపిస్తాను, ఇలా చూపిస్తాను అంటే దీనికి వ్యాఖ్యానంలో ఒక సరదా మాట చెప్పారు పండితులు. ఏమిటంటే సంగీతం పాట పాడేవాళ్ళు ఉంటారటండి. వాళ్ళు మంచి 6 శృతిలో పాట మొదలెట్టారనుకోండి, అందదు పైకి. అలా పైకి వెళ్ళిపోతే మనకు అందదు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ కింద నుంచి మొదలుపెట్టి పాడతాం కదా శృతి ఎక్కువైనప్పుడు. అలా శృతి అందని వాడు అంటారటండి. అంటే ఏమిటి, అక్కడ దాకా పాడాలి అని అర్థం. దాన్ని ఇక్కడ చమత్కారంగా చెప్పారు. అంటే అన్నారు అని మనం అనుకోవాలన్నమాట. వాళ్ళు ఇలా అనేసి ఓ ఓ అది పై దాకా వెళ్ళిపోయిందని మనం అనుకోవాలి. కానీ అది అన్నంకి కంఠంలో శక్తి లేదు. అందుకని ఏం చేస్తారు, ఓ అని చూపిస్తారు. అలాగే ఆళ్వార్ నాయకి కూడా చూపించే శక్తి లేదుటండి, అరుపు తప్ప చూపించే శక్తి లేదుట. అందువల్ల పరమపదత్తిలే నిత్య సూర్యుகள் నిత్యానుభవం పండానెక్క. ఆ పరమపదంలో నిత్య సూర్యుడు ఆనందంగా ఎప్పుడు గడుపుతూ ఉంటే అవరగళ్ళోడత్త ప్రాప్తి నమ్మకుండా ఎరుక్క. మేము కూడా అలాంటి సంతానమే, 3వ సంతానం మేము పెరుమాళ్ళకి. మేము కూడా ఆయనతో నిత్యం ఉండవలసిన వాళ్ళమే. ఏమిటో దూరంగా పడి ఇలా ఏడుస్తున్నాం అన్నట్లుగా నా మీద పోమే என்று తళరందు. అయ్యో మేము ఆనందాన్ని పోగొట్టుకున్నామే. ఓ పండగ వస్తుంది అనుకోండి, దేశంలో ఉన్న వాళ్ళ అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు అందరూ కలుసుకుంటారు. ఎవడో ఒకడు విదేశంలో ఉంటాడు. ఆ విదేశంలో ఉన్నవాడు అంటాడు, ఆహా మీరంతా ఎంత అదృష్టవంతులు, నేను రాలేకపోయాను, మీరంతా భలే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా అన్నట్లుగా నిత్య సూర్యులందరితో కలిసి ఆనందించవలసిన నేను ఇలా దూరంగా సంసారంలో ఉండిపోయానని తొణంగిన వార్తై తలై కట్టు మాట్టుగిరి అంటే ఆ పెరుమాళ్ళ అనుభవాన్ని పొందలేకపోయామే అని ఆ దుఃఖంతో నోటిలోంచి మాట రాక అలా అనేసి కూర్చుంటాను. మనకి ఏదైనా ఏడుపు వచ్చినప్పుడు పిల్లలు చూడండి, నీకు ఏది కావాలిరా అంటారు, ఎక్కి ఎక్కి ఏడుస్తూ ఉంటారు.
అలా చూపిస్తూ ఉంటాం. అది కావాలి, అది కావాలి, అది కావాలి అనడానికి కూడా ఏడు పడ్డొస్తుంది అనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఆళ్వారి నాయక్ కూడా అక్కడున్నాడు, అక్కడున్నాడు, అక్కడున్నాడు అని చెప్పాలని ప్రయత్నం, చెప్పడానికి శక్తి చాలడం లేదనమాట. బొల్లుమని ఏడుపొచ్చేస్తాను. నెక్స్ట్ పేజ్ 104. கண்ணையுள் நீர்மல்க நின்று அவதாரம் போலன்னுக்கு என்னும் ஒக்க அனுபவிக்கலாம்படி இருக்கிற పరమపదத்தில் ఇరు పొన్న అనిగిప్పదే. అవతారాలు ఒక కాలంలో ఉన్నాయి, ఒక కాలంలో పోయాయి. అలా కాకుండా శాశ్వతంగా సర్వకాల సర్వావస్థలలో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆనందాన్ని నేను అనుభవించలేకపోయానే. ఎండ్రు కన్నీర్ మల్గుమా ఎత్తు. అలా అనుకునేటప్పుడు కళ్ళల్లోంచి అలా ప్రవాహం నీళ్లు దుఃఖం వచ్చేస్తోంది. ఇక్కడ అయ్యో నేను దగ్గర లేకపోయానే, పెరుమాళ్ళకి నిత్యసూరులు ముక్తులు దగ్గర ఉండిపోయారే, మనం ఈ దేశంలో ఉండిపోయామే, మన వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారే అక్కడికని బాధపడే జీవుల్లాగా. கடல் வண்ணன் என்னும் அவ்வடவை காட்டி காணும் இவளை எவன் பிச்சேத்தித்து ఇవళం తన్నై పిచ్చేతినబడియే సొల్లానన్నాள். ఏమిటమ్మా మా అమ్మాయి కడల్ వண்ணన్ ఎన్నం, కడల్ వண்ணన్, కడల్ వண்ணన్ అంటోంది తాయారు. ఎన్నం అంటోందని తల్లి అంటోంది. ఇద్దరి మాటలు పక్క పక్కలు వచ్చాయని. కడల్ వண்ணన్ అని తాయిగారి మాట, ఆళ్వారి నాయకి మాట. ఎన్నం అని అంటోంది అని తాయిమారి మాట అన్నమాట. ఏమిటో సముద్రవర్ణుడా, సముద్రవర్ణుడా, సముద్రవర్ణుడా అని చంపేస్తోందండి బాబు. దీని బాల పడలేకపోతున్నాం. ஒரு கரங்கடல் வடிவு கொண்ட செவ்வே இருந்தா పోలే అంగిరుక్కుం మెరుపై చొల్లం. ఈయన తలుచుకునేటప్పటికి ఆ సముద్రం గుర్తొచ్చింది. సముద్రవర్ణుడా, సముద్రవర్ణుడా, సముద్రవర్ణుడా ఒకటే గోల అన్నే. అయ్యో 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 ఏం చెప్పమంటారు మా పిల్ల పడే బాధ. అమ్మే ఎండు విషాదాతిశయ సూచకమాయిరుపదోరు అవ్యయం. అన్నే అనేటువంటిది ఒక అవ్యయ పదం. అయ్యో అయ్యో అని మధ్యలో ఏడుస్తూ ఉంటారు చూడండి, అలాంటి పదం అనమాట. మన్నే ఎన్నవమాం ఎన్ పన్నై. మా పిల్ల ఇది ఇంకా చిన్న పిల్ల అండి. యువతిష్ట కుమారుని ఎంగరపడియే. ఆయనేమో యువాశ్చ కుమారహ, అప్పుడే వయసులోకి వచ్చాడు ఆయన. ఇది ఇప్పుడే వయసులోకి వచ్చింది. ఇంకా వీళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి చేయాలి. కలవీయులు ఉప్పగా మాట్లాడ పర్వమాయెత్తివడదు. ఇంకా కలుసుకోలేదండి ఇద్దరు. ఇప్పుడే పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అన్నమాట. పెరుమయల్ సైదార్కు తమ్మై కలందు పిరందార్పడం వ్యసనత్తడవు. మళ్ళా ఒకసారి కలుసుకున్నారనుకోండి, కలుసుకున్నాక విడిపోయినప్పుడు పడే బాధ వేరుగా ఉంటుంది. అసలు కలుసుకోక ముందు పడే బాధ వేరుగా ఉంటుంది. ఇవిడ ఇప్పుడు ఇవిడ పడేది ఇంతవరకు ఈవిడికి అనుభవమైనటువంటి ఆనందము కాదు. సదృశ పదార్థத்தை கண்டு కలంగినాళివళే ఇరే. ఇప్పుడు 2 మాటలు చెప్పుకున్నాం కదండి. సదృశ పదార్థములు, సంబంధి పదార్థములు. ఈ పాసురంలో సదృశ పదార్థం అంటే ఏమిటి? ఈయన శరీరం ఎలా ఉందో అదే రంగు గల మేఘాలు. కడల్ వண்ணన్ సముద్రము, సముద్రవర్ణుడు అని అది చూసి ఓ బెంగ పడిపోతాను. ఎన్ సైగేన్ ఇవాళ అత్తామై తీరా అవన ఇవర పన్నవో. ఇప్పుడు తల్లి పరిస్థితి సంకటంలో పడింది. ఇదిగో ఉండు, ఇంత బాధ పెట్టకు, నేను అతన్ని తీసుకొచ్చేస్తాను అని తీసుకొద్దామా? అబ్బే, ఆయన సర్వతంత్ర స్వతంత్రుడు, నాకు దొరికేవాడు కాదు. నేను చెప్పి తీసుకురాలేను. పోని దీని వైపే తిరిగి అవన్ వరుమళవం క్రమప్రాప్తి பார்த்து அறியிருக்க வேண்டும் காணியன் இவளை தரிப்பிப்பேனో. అమ్మా వస్తాడమ్మా, ఊరుకో అమ్మా, మామూలుగా ఉండమ్మా అని దీనికి మనస్సు మార్చలేకపోతున్నా. మధ్యలో నాకు సంకట పరిస్థితి వచ్చింది. ఏమిటి ఆ సంకటం? రావయ్యా అని ఆయన్ని తీసుకురాలేను, ఏడవకమ్మా అని దీన్ని ఓదార్చలేను. ఇద్దరికీ కూడా ఏం చెప్పాలో నాకు తెలియట్లేదు. పెయ్యి వళయ్యీరే. ఇంతలో ఈవిడ దృష్టి
చుట్టూ ఉన్న చెలికెత్తల మీద వాళ్ళ చేతుల మీద పడింది. వాళ్ళు చక్కగా గాజులు గలగలలాడుతూ వచ్చారు. వచ్చేటప్పటికి ఇడపట్ట వళయుడయ్యారు. ఎంత చక్కగా సరిపోయాయి గాజులు మీకు. ప్రళయత్తరే పురవడి ననయ్యామే ఎరుప్పారై పోలే. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి మనోభావం. చూడండి, పెద్ద ప్రళయం వచ్చేసినప్పుట కాలికి తడి అంటకుండా ఒక ఆయన కూర్చున్నట్టు. అది సాధ్యం అవుతుందా ఎక్కడైనా? ప్రళయార్ణవం అంటే అందరం మునిగిపోవలసింది. అలాంటిది వచ్చినప్పుడు కూడా ననయ్యామే ఇరుప్పారై పోలే, పుర అడి ననయ్యామే ఇరుప్పారై పోలే. కాలు తడవకుండా కూర్చున్న వాళ్ళలాగా. ఎందుకు చెప్పారండి ఇప్పుడు ఈ మాట? ఎంత గోల పడిపోతున్నా మీరు మాత్రం చక్కగా గాజులు వేసుకుని ఏమీ పట్టనట్టు, ఏమైంది మీ అమ్మాయికి అని యోగక్షేమాలు అడగడానికి వచ్చారా పాపం? అమ్మా మీకంత తీర్పడి వచ్చిందా ఇప్పుడు? ఇవ్వడవిలం కయ్యం వళయుమాయి ఆయిరుప్పరే నీంగళ్. ఇలాంటి సమయంలో కూడా చక్కగా అలంకరించుకుని బాగా వచ్చారు. ఇవి కొన్ని నిష్ఠూరాలండి. ఒకడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు అనుకోండి, అన్నం లేదు అని, ఇంకోడు మధ్యలో చక్కగా పంచభక్ష పరవాన్నాలు పెట్టుకుని తింటూ ఉంటాడండి. తినండి అమ్మ, బాగా తినండి, కడుపు నిండా తినండి అంటే ఏమిటండి అర్థం? కోపం అన్నమాట, ఒళ్ళు మంట అన్నమాట. నేను కడుపు నిండక బాధపడుతుంటే మీరు శుభ్రంగా తింటారా అని. అలాగా అమ్మ వేసుకోండి అమ్మ, గాజులు చాలా బాగున్నాయి, చక్కగా సరిపోయాయి మీకు, వేసుకోండి. మా పిల్లే ఆయన తలుచుకుంటుంది, సన్నబడిపోతుంది, గాజులు జారిపోతాయి, కింద పడిపోతాయి, ఇదిలా ఏడుస్తూ ఉంటుంది. అమ్మ మీరు చాలా బాగా వేసుకోండి. చక్కగా వేసుకున్నారు గాజులన్నీ కూడా. நீங்கள் வளைத்தொங்கு కైకొచ్చేద పరిహారత్తై చొల్ల వళ్ళికోళే. పోనీ ఓ పని చేయండి, ఏం చేస్తే మీ గాజులు ఇలా నిలబడ్డాయో ఆ రహస్యం ఏదో నాకు కాస్త చెప్పండి, మా అమ్మాయికి కూడా చెప్తా. దానికి కూడా గాజులు జారిపోకుండా నిలబడతాయి అంటే దానికి కూడా నీరస పడిపోకుండా శరీరం దార్ఢ్యంగా ఉంటుంది. శరీరం దార్ఢ్యంగా ఉంది అంటే ఇక్కడ కళలు వన్నని ఎన్నో అన్న చోటకి ఒక వ్యాఖ్యానంలో ఇచ్చారండి. చేతికి 12 గాజులు ఉన్నాయిటండి, అంతకుముందు 8 గాజులు అలా జారి పడిపోతున్నాయిట. టపా టపా టపా. కళలు వన్నన్ అనేటప్పటికి 4 గాజులు కుదురుతున్నాయి. ఒళ్ళు వచ్చేసింది అనమాట ఆ కాసేపట్లో. అంటే ఏమిటి? ఆనందం వచ్చినప్పుడు ఒళ్ళు వస్తుంది, నీరసం దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఇవి ఒక అలంకారం అండి. అలంకారం ఏమిటంటే ఉంగరం గాజైపోయింది అంటారు కవులు. ఉంగరం గాజవడం ఏమిటండి? ఉంగరం ఏమో 1 వేలికి పట్టేంత ఉంటుంది, అది గాజైపోయింది అంటే అలా పుల్లల్లా అయిపోయారు అని అర్థం. అలాంటిది శరీరం ఉబ్బిపోయింది అనడానికేమో గాజు ఉంగరం అయిపోయింది అంటారు. ఇది మరి ప్రమాద స్థితి అనుకోండి, భయంకరము, ఊహించలేము. ఆ స్థితి వేరు అనుకోండి. ఇవన్నీ ఆలంకారికమైనటువంటి శైలులు అన్నమాట. நீங்கள் வளை தொங்கு கைக்கு செய்த పరిహారత్తై చొల్లవళిగోళే. మీరు గనక ఏం చేశారో ఇంత హాయిగా ఉన్నారు, ఆ రహస్యం ఏమిటో నాకు చెప్తే నాను కైమేలి అనుష్ఠితి పార్క. నేను కూడా మా అమ్మాయి ఎలా హాయిగా ధరించేలాగా దానికి కూడా సలహా ఇస్తాను, దాని జీవితం కూడా నిలబడుతుంది. ఇంత సారం. అంటే ఏమిటంటే ఒకప్పటి వామనావతారాన్ని తలుచుకొని భూమిని స్పృశించడం, ఒకప్పటి సముద్ర వర్ణాన్ని తలుచుకొని సముద్ర వర్ణుడా అంటూ పిలవడం. మూడవది కన్నయ్యుల్ కన్నీరు మల్గి కళ్ళల్లోంచి ఎలాగా దుఃఖాశ్రవులు రావడం. ఇదంతా విరహ వేదన అనుభవించేటువంటి ఆళ్వారి నాయకి అంటే జీవుడి యొక్క అవస్థని, ఇందులో ఆ నాయకి పడేటువంటి బాధను చూడలేని తాయిమారు అవస్థగా ఈ పాసలలో మనకి అందించారు. మన్నైరందుతులావి వామనన్ మన్నిది ఎన్నం వెన్నై తొజిదు అవన్మేవు వైగుందం ఎన్ను కై కాట్டும் கண்ணையுள் நேர்மல்க நின்னு கடல் வண்ணன் என்னும் அன்னே என் பெண்ணை பெருமையில் செய்தார்க்கு என் செய்கேன் பைவளை వీరే. తర్వాత రెండో పాసనం. பெய்வளை கைகளை கூப்பி பிரான் கிடக்கும் கடல் என்னும்
செய்யது ஓர் ஜாயத்தை காட்டி சிறீதரன் மூர்த்தியுதென்னும் நையும் கண்ணை மல்க நின்னும் நாரணன் என்னும் அன்னே என் தெய்வ உருவில் சிறுமான் செய்கின்றது ஒன்னோ அறியேனே. செய்கின்றது ఒన్నో అరియేనే, ఏం చెయ్యాలో నాకేమీ తెలియట్లేదు. ఇదంతా కూడా పిల్ల యొక్క ఆర్తిని చూసి తల్లి పడేటువంటి ఆరాటము అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఇంకా కొన్ని చేష్టలని చెప్తోంది. ఇందాక దానికి కంటిన్యూషన్ అన్నమాట ఇది. ఇంకా ఏం చేస్తోంది? కై వళై కైగళై కూపి, చేతులకు ఉన్న గాజులు గలగలలాడేలాగా మొగిడ్చి పిరాన్ కిడక్కుం కడలెన్నం. ఇదిగో స్వామి పవళించే సముద్రం ఇదే అంటోంది. ఇందాక రంగుకు చెప్పింది, ఇప్పుడేమో శయనించేటువంటి ఆ సముద్రము ఇదే అంటోంది. అంతేకాదు, చెయ్యదు ఓర్ నాయిత్తై కాటి. ఇంతలో సూర్యోదయం అయిందండి. ఎర్రగా సూర్యుడు వచ్చాడు. ఇది శ్రీధరన్ మూర్తి అన్నం. అడుగో 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 శ్రీమన్నారాయణుడు వచ్చేసాడు, ఎర్రగా మెరిసిపోతున్నాడు అని సూర్యుణ్ణి చూపిస్తోంది అని. నయ్యం, అసలు మనస్సు ఎక్కడా స్థిమితంగా లేదమ్మా దానికి. కన్నీర్మల్గా, కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు అలా అవ్యాహతంగా కారుతూనే ఉంటే నిన్ను నారణ్యన్నం, శ్రీమన్నారాయణ అందాం అనుకుందిటండి. ఆ శ్రీమన్నన్న పదం గొంతులోనే ఉండిపోయిందిట. నారణ నారణ సగం పదమే బయటకు వచ్చింటండి. అమ్మ ఎంతయ్య ఉరివిల్, దైవ ఉరివిల్, దేవతా విగ్రహం అండి. అప్రాకృతమైనటువంటిది, మెరిసిపోయేటువంటి సుందర విగ్రహం. మా అమ్మాయి ఎంత అందగత్తో తెలుసా అండి. సిరుమాన్, చిన్న లేడి కళ్ళ లాంటి తడతడలాడేటువంటి కంటి సౌందర్యం కలది. చేయగిన్నదు ఒన్ను అరియన్. ఇది చేసే పనులు నాకు ఒక్కటి కూడా అర్థం అవట్లేదు. ఇది తల్లికి వచ్చిన బాధ. రెండు కష్టాలండి. ఒకటేమో చూడలేకపోవడం, రెండోదేమో ఏం చేస్తుందో తెలియదు. సముద్రాన్ని చూస్తూ మధ్యలో అదిగో మా ఆయన అక్కడ పడుకున్నాడు, ఇది ఎక్కడ పిచ్చిగోలే, సముద్రం ఏమిటి, ఆయన వెళ్ళి అక్కడికి పడుకోవడం ఏమిటి, కాదు అదిగో సూర్యుడు, సూర్యుడు ఎలా మెరిసిపోతున్నాడో, శ్రీమన్నారాయణుడే అక్కడ మెరిసిపోతున్నాడు. అమ్మో పిచ్చి బాగా ముదిరిపోయింది, బాగా ముదిరిపోయింది. ఇంత అంతా కాదు తల్లి, ఏమని చెప్పమంటారు అని అంటోంది అని అంటున్నారు. రెండవ పాసురం యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని మనం 106వ పేజీలో రెండవ పార్ట్, రెండవ పాసుర వ్యాఖ్యానం. అప్రాకృత రూపయ్యాన ఇవళ్. అద్భుతమైన రూపం అండి మా అమ్మాయిది. అప్రాకృతం, ప్రకృతిలో కనిపించేది కాదు, అత్యద్భుతమైనటువంటి రూపం. సైగిరన ఒండ్రం తెరిగిరదిల్లై. ఒక్కటి తెలియట్లేదండి నాకు, ఇది చేసే అనే మాట అర్థం అవట్లేదు, చేసే పని అర్థం కావట్లేదు. ఏమిటో మహాపిచ్చిగా ఉంది ఈ అమ్మాయి ఇవాళ, మా అమ్మాయి పరిస్థితి. కైవేవళై கைகளை கூப்பி அவனை தொழுவித்து கொள்ளும் పరికరత్తై ఉడయ్యవళ్. ఆయన్ని వశం చేసుకునేంత అందమైన గాజులు వేసుకున్న అందమైన చేతులు కలిగిన మా అమ్మాయి. అసలు ఏది ఉంటుందండి మా అమ్మాయి, ఎంత అందమైన భుజాలో, ఎంత అందమైన చేతులో. అసలు ఆ గాజులు వేసుకుంటే చేతులు మెరిసిపోతూ ఉంటాయి. ఆయన వచ్చి వెంట పడాల్సిందే, అంత అందంగా ఉంటాయి మా అమ్మాయి చేతులు. ఆయన వచ్చి వెంట పడాల్సింది పోయి తాంతోడానింద్రాళ్. ఈవిడ ఆయన వెంట పడుతోంది ఏంటండి బాబు కర్మ, ఇలా రివర్స్లోకి వచ్చింది ఏంటండి బాబు. ఈవిడ అందాన్ని చూసి ఆయన మోహపడ్డం పోయి ఈవిడ ఆయన వెంట పడుతోంది ఏంటండి. అవనై తొలివిద్దు పళ్ళపోలే కాడం కయ్యిల్ వళై ఇట్టదు. ఈ చేతికి ఉన్నటువంటి గాజులు, అది అలంకారాలు కూడా ఒక అందమైన కావ్యాలంకారాలలో ఒక ప్రయోగం ఉందండి. ఏదో ఒక అలంకారం, దాని పేరు అదేంటంటే, నువ్వు నీకు నేను ఇష్టమయ్యానా అప్పుడు నాకు అలంకారాలతో పని లేదు. అంటే ఏం అలంకారం లేకపోయినా ఇష్టమైన మనిషి
ఇష్టంగానే ఉంటుంది. నీకు ఇష్టం లేదా? నాకు అలంకారాలతో పని లేదు, ఎన్ని పెట్టుకున్నా మొహం చూడనే చూడదు. 2 రకాల ప్రయోగం అండి. ఇష్టం ఉన్నా అలంకారాలతో పని లేదు, ఇష్టం లేకపోయినా అలంకారాలతో పని లేదు. ఇష్టం ఉంటే ఏమో అలంకారాలు ఎందుకు, నువ్వే ఒక అలంకారాన్ని. ఇష్టం లేకపోతేనేమో ఎవడికి కావాలా అలంకారాలన్నీ, అక్కర్లేదు. ఇలా 2 రకాలుగా ఇవన్నీ ఆలంకారికమైనటువంటి ప్రయోగాలండి. అలాగే మా అమ్మాయి అంత అందగతో, ఏం అందమైన చేతిలో, అబ్బబ్బా వెదురు బొంగుల్లా ఉండేటువంటి భుజాలు, చేతులు, గాజులు, ఉంగరాలు చూశాడంటే ఎవడైనా పడిపోవలసిందే, ఆయన పడిపోవాలి. అలాంటిది ఇది ఆయన వెంట పడిందమ్మా. ఇది నేను చేసుకున్న దురదృష్టము అని. கடல் வண்ணன் என்னவாறே கலன்ற வளையொழிய வளைகள் ஒழிய చెరింద వళైగళ్ళు పూరితన కాణం. ఇదిగో ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం. చేతులు గాజులు జారిపోతున్నాయట, ఇలా జారిపోతుండగా కడల్ వண்ணం అందిట, సముద్ర వర్ణుడ అనేటప్పటికి మళ్ళీ ఒళ్ళొచ్చిందిట. మిగిలిన గాజులు చేతులకు ఉండిపోయాయి, అవి పడిపోలేవు. పడిపోయినవేవో పడిపోయాయి, తలుచుకోగానే ఒళ్ళొచ్చి మిగిలినవేవో ఆగిపోయాయి. అంటే అంత ఆనందపడిపోతోంది. ఆ మొట్టెని తలుచుకుంటే చాలు. కదిలే బ్రహ్మాస్త్రం ఇరుక్కప్పడుంబాడే ఇది. ఈ మా అమ్మాయి చేతిలో బ్రహ్మాస్త్రం ఉందండి. ఏమిటా బ్రహ్మాస్త్రం? అందం. ఎంత అందమో ఎవరైనా వెంటపడాల్సిందే. అలాంటిది ఈ పిచ్చి పిల్ల ఆయన వెంట పడుతోందండి. ఏమైపోయిందో బ్రహ్మాస్త్రం కాస్త అని. వేరెక్కడలోడే పట్టిక్కడ పారైపోలేయిరే ఇవాళకిడెక్కిర పక్కిడై. వీర కంకణాలని కడియాలు వేస్తారండి మహావీరులకి. అలా కడియం వేసుకున్నటువంటి వీరుణ్ణి బంధించినట్లుగా మా అమ్మాయిని బంధించాడండి స్వామి. ఇంత అందమైన చేతులకి తాను పడవలసి ఉండగా తాను ఈవిడ్ని పడేశాడు. ఎలాగా? మహావీరుడు అని కాలికి ఒక కడియము తొడిగిన వాడిని బంధించినట్లుగా. అంటే అది జరిగేది కాదు, కానీ అలా జరిగింది. ఏం చేస్తాం? ఇంగనే నవ్వుపడా నెక్కచ్చైదే కడలు శైవారాజ్యవిప్పడమే. అసలే ఈవిడవో బెంగట్టుకుపోతుందండి. ఇంతలో సముద్ర ఘోష వినపడింది. అది దుఃఖపడుతూ ఉంటారండి. దుఃఖపడుతూ ఈయన రాలేదు 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 అనేటప్పటికీ రాకుండా వచ్చిన హార్నో ఏదో ఒకటి వినిపిస్తుంది అనుకోండి, అయ్యో ఇది వినపడితే వచ్చేసినట్టే అయ్యేది, అయినా రాలేదు అని వినపడింది మరింత బాధ కలిగించినట్లుగా. பிரான் கிடக்கும் கடலென்னும் திருப்பார்க்கடலிலே சாயந்தால் நம் ஆர்த்திக்கு கடுக உதவது ஒண்ணாது என்று அனைத்தாக ఇక్కడిలే సాయిందరుడిన మహోపకారకన్ ఎన్నం. ఆయన ఈ సముద్రంలోకి వచ్చి పడుకున్నాడండి. ఎక్కడో తిరుపార్కడలిలో, తిరుపార్కడలి సాయందాల్ అక్కడ పడుకుంటే నమ్మ ఆర్తిక్ కడుగా ఉదవన్నాదు. నా పిలుపు వినిపిస్తుందో వినిపించదో అని ఆసపాల సముద్రాన్ని వదిలిపెట్టేసి వచ్చి ఈ మామూలు సముద్రంలో పడుకున్నాడండి. మహోపకారకుడండి, ఎంత ఉపకారం చేశాడండి నాకు అంటోందిటండి. ఇలా తెల్లవార్లు సముద్రం అందులో పడుకున్నాడు, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాడు, నా కోసం వచ్చాడు, నాకు ఉపకారకుడు, ఇలా పలవరిస్తూనే ఉందిటండి. ఇప్పుడు రాత్రి ఎల్లాం కడలో సెయ్యోడే అలైంది. ఎలాగో అతి కష్టం మీద కాలం ఆగదు కదండి, అలా గడిచిపోయింది. పొద్దున అయ్యేటప్పటికి ఏమవుతుంది? సూర్యోదయం అవుతుంది. విడెందవారే ఆదిత్యన్ వారాత్తుమే 107వ పేజీ. అసలే ఒక బాధను తప్పించుకుందనుకుంటే రెండో ఆయన వచ్చి పడ్డారు. ఆయన ఎవరండి? సూర్య భగవాన్. ఆయన వచ్చి పడ్డారు. శయ్య విద్యాది ఉదయకాలத்தில் ఆదిత్యనై కండు. ఆ ఉదయించే సూర్యుడు అబ్బా అబ్బా ఏం అందమండి. మనం అరుణోదయాన్ని దర్శిస్తూ ఉంటాము. ఒక్కొక్కప్పుడు తెల్లగా, ఒక్కొక్కప్పుడు గులాబీ రంగుగా, ఒక్కొక్కప్పుడు ఎరుపు రంగులో. అసలు ఆ అందాలు మనం వర్ణించదగినవి, మన నోటికి అందేవి కాదు. అలాంటి ఆయన తోచేటప్పటికీ శ్రీధరనుడయ్యవడి విదెన్నం
అదిగో ఆ కాంతి చూసారా, మా మా శ్రీధరుడే, మా నారాయణుడే అక్కడున్నాడు, అడుగో అడుగో కనిపిస్తున్నాడు అని చూపిస్తోంది. సర్వదా సాదృశ్యం వేండాలే. సాదృశ్యం అని ఒక గుణం చెప్పుకున్నాం కదండి. మొత్తం పోలిక ఉండక్కర్లేదు. అల్ప సాదృశ్యం నమయ్యా నిండదా ఎత్తివళ్ళే. ఏ కొంచెం సాదృశ్యం పోలిక ఉన్నా చాలు భ్రమిక్కైకు భ్రమ పడిపోతోంది. ప్రభావాన్గడై కండవారే. సూర్యుడు ప్రభ అంటే కాంతి, ప్రభావాన్ అంటే సూర్యుడు. సూర్యుడు సూర్యకాంతి. సూర్యుడి నుంచి సూర్యకాంతిని మనం విడదీయలేము. అవళం అవనుమాగా ఇరుక్కు మిరుప్పై నినయ్యా నిన్రాళ్. ఇది మనకి రామాయణంలో వస్తుందండి. భాస్కరేణ ప్రభా యథ. సీతాదేవి రావణాసురుడితో అంటుందండి. అనన్యా రాఘవేణ భాస్కరేణ ప్రభాయద. నేను భాస్కరం నుంచి కాంతిని విడదీయలేనట్లే రాముడు నుంచి నన్ను విడదీయలేరు అని చెప్పినట్లుగా ఇప్పుడు అదిగో సూర్యుడు కనిపించాడు. నేనే కాంతిని, నేనే కాంతిని, నన్ను ఎవరు విడదీయలేరు అంటోంది కండి. నయ్యం నయ్యం ఎంత బాధపడిపోతుందంటే, మాతాపితాక్కల్ సేరు విరిక్క. పక్కనే తల్లి తండ్రి ఉన్నారండి, ఒళ్ళో సంతానం ఉందండి. అవరుగల్ సన్నిధిలే దగ్గరే ఉండి పసిత్త ప్రజైకళైపోలే. అమ్మ ఆకలే, అమ్మ ఆకలే అని ఏడిచే పిల్లాడిలా ఉందిటండి పరిస్థితి. తల్లిదండ్రులు ఉంటే పిల్లల్ని ఆకలితో ఉంచరు, ఆకలి తీరుస్తారు. అందరూ ఉండి కూడా నా ఆకలి తీరడం లేదు, నేను దర్శించుకోలేకపోతున్నాను. శిథిలయ్యాగా నిన్నాళ్ళు. శిథిలమైపోతుంది మనస్సు. శిథిలమైపోవడం అంటే మాట రానంత నీరసం అయిపోతాడు. పురుషకారభూతై అరుగే ఇరిక్క. ఒక పురుషకారభూతురాలు పక్కన ఉండగానే పెరాదనాన్. పెరాద అంటే పెరుమాళ్ళని పొందని నేను. అమ్మ లక్ష్మీదేవి పక్కన ఉన్నా, నేను ఎదురుకుండా ఉన్నా పెరుమాళ్ళని నేను చేరలేనట్లే. ఏమైంది ఇక్కడ? ఇనియారు పురుషకారమాగా పెరువెరిక్కిరేన్ ఎన్ను శిథిలయ్యాగా నిన్నాళ్ళు. అయ్యో నేను పొందలేకపోతున్నానే. అడుగో అక్కడే ఉన్నాడు ఆయన, ఇక్కడే నేనున్నాను, అయినా పొందలేకపోతున్నాను అని సూర్యుణ్ణి చూసి భ్రమ పడిపోతోంది. కన్నీరు మల్గనిన్రు తళర్తిயின் మిగుదియాలే. కన్నీరు వెళ్ళమిడా నిన్రదు. ఆర్తితోటి కన్నీడు ప్రవాహంలా వచ్చేస్తోంది. మనకు ఒక పదం ఉందండి తెలుగులో, కంటికి మంటికి ఏకధారగా ఏడ్చారండి. కళ్ళ నుంచి మంటికి అంటే మన్ను, నీరు కింద భూమి, కళ్ళ నుంచి భూమికి ఏకధారగా కంటిన్యూస్గా దుఃఖం రావడాన్ని కంటికి మంటికి ఏకధార అంటారనమాట. అలాగే ఇక్కడ పెద్ద ప్రవాహం ఎత్తి 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 ఏడ్చేస్తోంది అన్నమాట. నారాయణ నిన్నం అమ్మే ఎంబారైపోలే. శ్రీమన్నారాయణన్ ఎన్ను కూడా చల్లమాటారే తళరందు. శ్రీమన్నారాయణ అందాం అనుకుందిటండి, శ్రీమన్ రాలేదుటండి, గొంతులో ఉండిపోయింది. నారాయణ అంతే వచ్చింటండి. నారాయణ వారాయ్ ఎన్నై ఇడరై నీకాయ్ అంటారు తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లు సిరియ తిరుమలల్లో. వారాయ్ ఎన్నారిడరై నీకాయ్, నా దుఃఖాన్ని పోగొట్టు తండ్రి. ఆ పేరు మొత్తం పిలవడానికి కూడా ఓపిక లేదన్నమాట. కన్నీరాలే కై కజువి విన్నయ్య నారాయణ. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం. ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు అండి, పెరుమాళ్ళ ఆరాధన చేయాలనుకోండి, చక్కగా స్నానం చేసి పవిత్రులమై వచ్చి చేయాలి. అలాగట ఇప్పుడు నారాయణుడు పూజ చెయ్యాలట. తీర్థం ఎక్కడ తెస్తామండి? కన్నీరాలే కైగండి. ఈ కళ్ళ నీళ్లతోటే స్నానం చేసేస్తాం. కన్నీళ్లతో స్నానం చేయడం అంటే ఏంటండి? అంత ఎక్కి ఎక్కి ఏడుస్తోంది అని అర్థం. ఈ జలాన్ని పవిత్ర జలంగా భావించి అన్నీ మైత్రేయ ఎన్ను మాపోలే. ఏదైనా మనం నడవలేని స్థితి ఉంటుందనుకోండి, కాళ్ళు నొప్పులుగా ఉంటాయనుకోండి, అప్పుడు ఒక కర్రని ఊతంగా పట్టుకుంటామండి.
అందుకే పెద్దవాళ్ళకి ఏమంటారండి, 3 కాళ్ళ ముసలి అంటారు. మనవి 2 కాళ్ళు, 3వ కాలు కర్ర, 3 కాళ్ళ ముసలి అంటారు. అలా ఈవిడ నారాయణనే నారణనే నారణనే అంటూ తూలిపోతోందిట. ఆ తూలిపోయే సమయంలో ఈ నారాయణ నామం ఒక కర్రగా ఉపయోగించింది, ఒక ఓతంగా. ఇవి పోయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. నామం ఓత కర్ర ఏమిటండి? ఆ నామం అంటే నిలబడగలుగుతోంది అని అర్థం అన్నమాట. తనకు ఓరు ఓతం కోల్తే రుగిరాళ్, నిలబడ్డానికి ఆధారంగా ఒక కర్రని చేత్తో పట్టుకుంది. ఎందై బౌరువిల్ సదృశ పదార్థ. ఈ మాటను వదిలిపెట్టలేదు చూడండి. మొట్టమొదటి దాంట్లో ఏం చెప్తారో అది వ్యాఖ్యానం చివరిదాకా అలా అంతస్యూతంగా నడుస్తూ ఉంటుంది. ఏమిటి? ఒకేలాంటివి సదృశ పదార్థాలు, సంబంధ పదార్థాలు. సదృశ పదార్థాలు, సంబంధ పదార్థాలు. సదృశ పదార్థంగళయ్యం నెంబర్ 1, సంబంధి పదార్థంగళయ్యం ఆయనకు సంబంధించినవి. అనుసంధిక్క తలచుకొని నిత్యానుభవం పండుగర నిత్య సూరిகள். ఇలా ఆనందించే వాళ్ళు ఎవరంటే నిత్య సూర్యులు. వాళ్ళు ఎప్పుడు పెరుమాళ్ళ సన్నిధిలో అహమన్నం ఆహా తండ్రి నన్ను ఆహారంగా స్వీకరించు అంటే నాతో ఆనందాన్ని పంచుకో అంటూ ప్రార్థిస్తూ ఉంటారండి. అక్కడ అంత కాంతి ఈవిడి శరీరంలో కూడా వచ్చి వడివల్ పిరక్కుం పొగర్, ఆ కాంతి ఒకటి దేహంలో కనపడేటప్పటికీ పిరవానందదాయ దివళకు విడదీయలేని కాంతి కలిగింది, మెరిసిపోతోంది. ఎందుకు మెరుస్తోంది? ఆయన్ని తలుచుకునేటప్పటికీ ఒక దివ్య కాంతి దేహంలో వచ్చింది అన్నమాట. అవర్గళిల్ ఇవళకు వాసియుండు. కానీ నిత్యసూర్యుల్లాగా ఈవిడ మెరిసిపోతోంది, కానీ నిత్యసూర్యులకి ఈవిడికి ఓ తేడా ఉందండి అంటున్నారు నమ్మిళ్ళయ్య గారు. ఏమిటండి తేడా? పురాణాయన్నం. నిత్యసూర్యులు సీనియర్స్ అండి, ఈవిడ ఇప్పుడిప్పుడే వెడుతోంది జూనియర్. అది చెప్పడం అన్నమాట. పురాణాయన్నం విన్నాటవరు మూదువర్ ప్రాచీనులు. నిత్యసూర్యులు ఎప్పటి వారో మనకు తెలియదు. ఎన్నం సొల్లిగరపడియే పழைయరాయిరుప్పరుగళిదే అవరుగళ్ళు. వాళ్ళేమో అనాది కాలంగా ఆ తండ్రి యొక్క ఆనంద గుణాలను అనుభవిస్తున్నారు. వీళ్ళేమో ఈ నిత్య సంసారిగా ఇక్కడ పడి ఇందులోంచి తప్పించుకొని నెమ్మదిగా ఎలాగైనా సరే అక్కడికి చేరాలి అనేటువంటి ఆతృతతోటి ఆ మార్గంలోకి వెళుతూ ఉంది. ఒకే చోటికి ఇద్దరు చేరినా కూడా మనం ఒకరిని సేవించుకోవడానికి వెడతాం అనుకోండి, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు సేవించుకుంటూ ఉంటారు, మనము సేవించుకుంటుంటాం. కానీ వాళ్ళు సీనియర్స్, వాళ్ళకి తెలుసు ఎక్కడ నిలబడితే ముందు తీర్థం ఇస్తారో, ఎక్కడ నిలబడితే స్వామి చాలా సేవ కనిపిస్తారో, ఏ గేట్లో నిలబడితే అందులోంచి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి కాసేపు కనపడతారు. ఇలాంటి టెక్నిక్స్ అన్ని సీనియర్స్కి తెలుస్తాయండి. అక్కడ ఉండే అనుభవం వాళ్ళకి తెలుస్తాయి. మనం కొత్తగా వెళ్ళాం అనుకోండి, ఎక్కడో గుమ్మం దగ్గర నిలబడతాం, అక్కడ దాకా రారు, వెళ్ళిపోతారు, కనపడరు మనకి. సీనియారిటీయే. ఎక్కడికైనా సరే అనుభవం అనేటువంటిది అనుభవం ఉపయోగిస్తూనే ఉంటుంది. పురాణాయన్నం விண்ணாட்டவர் மூதுவர் என்னும் சொல்லை கருபடியே பழையராயிருப்பர்களே அவர்கள் ప్రాచీనులు కదా. వాళ్ళందరూ ప్రాచీనులు అంటే ఏమిటోనమ్మా, నా కష్టం ఎవరితో చెప్పుకోను. செய்கின்றதொன்னு அறியேனே. ఏం చేయాలి ఏమీ తెలియట్లేదు. ఇవள் தொடங்குகிறதேదు, తలై కట్టుகிறదేదు. అసలు ఇది ఏం మొదలు పెడుతోంది, ఏది ముగిస్తోంది, ఎన్నువన్నం తెలిగిరదిల్లై. నాకు ఏమాత్రము ఏమీ తెలియడము లేదు. ఒక్క విషయం కూడా
తెలియట్లేదు. తల్లి పడేటువంటి వేదనని మనం చెప్పలేమండి. ఎందుకంటే కూతురు యొక్క స్థితి తల్లికి అర్థమైనట్లుగా ఎవరికి అర్థం కాదు. ఆవిడ అర్థం చేసుకున్నట్లుగా లోకం అర్థం చేసుకోలేదు. ఇందులో మనకి 2 విషయాలు చెప్పారు. ఒకటి సముద్రాన్ని చూసింది, అదిగో ఆయన పడుకునే సముద్రం అంది. దానికి నమస్కారం చేసింది. అయ్యో ఇంత అందాల రాసి ఈవిడ వెనకాల ఆయన పడవలసి ఉండగా ఇది ఆయన వెనకాల పడుతోంది అని ఒక దుఃఖాన్ని చెప్పారు. సరే తెల్లవారింది, పోన్లే సూర్యోదయం అయింది, అడుగడుగడుగో శ్రీధరుడు వచ్చాడు, మా స్వామి వచ్చాడు అన్ని ఆ శ్రీధరుణ్ణి చూసి భ్రమపడుతూనే ఉంది. ఎలాగైతే సూర్యుడి నుంచి సూర్యకాంతిని వేరు చెయ్యలేమో, నన్ను స్వామి నుండి మీరు వేరు తీయలేరు అనేటువంటి ఆ సంబంధాన్ని కూడా అక్కడ చెప్తోంది. అలాంటి పిచ్చి చేష్టలు చూస్తుంటే తల్లికి ఎంతో దుఃఖం వచ్చేస్తోంది. ఏమిటే బాబు ఇది ఇలా ప్రవర్తిస్తోంది ఇవాళ, అమ్మ మీరైనా చెప్పండి అమ్మా అని తల్లి చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్నేహితురాళ్లతో అంటోంది. ఇందులో ఉన్న అందమైన సమన్వయం ఒకటేమిటంటే కన్నీరు మల్గ నిన్ను నారణ నిన్ను, కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకొని అని. ఈ కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకోవడాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు అందంగా సమన్వయించారండి. ఒక పవిత్ర కార్యాన్ని చేయడానికి ముందు స్నానం చేసినట్లుగా, జలాలు తెచ్చుకున్నట్లుగా, నారాయణ నామాన్ని పలకడానికి ముందు కళ్ళీరు తెచ్చుకొని ఆ నీళ్లతోటే పవిత్రవా సర్వావస్థంగతోపివా అన్నట్లుగా తాను పవిత్రురాలై అప్పుడు ఆయన నామాన్ని పలుకుతోంది అన్నట్లుగా అయ్యో అన్నారు. ఆ అయ్యో అనేదాన్ని ఒక ఊతకర్ర అంటారు వ్యాఖ్యానంలో. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావం. ఊతకర్ర ఏమిటండి? నిలబడ్డానికి ఆధారమైనది. నారాయణ నామం ఆవిడ జీవితాన్ని నిలబెట్టడానికి ఆధారమైనటువంటి నామము. ఇలాంటి నామాన్ని పలుకుతోంది. అది కూడా పూర్తిగా అనలేకపోతోంది, సగం సగమే అంటోంది. దీని పరిస్థితి, దీని మాట, దీని చేత ఏం చెయ్యాలో నాకు తెలియట్లేదు అని పరాంకుశ నాయకుని చూసి తాయిమారవస్థలో తల్లిగారు బాధపడుతున్నట్లుగా 2వ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. పెయ్వళై కైగళై కోప్పై பிரான் கிடக்கும் கடலென்னும் செய்யதோர் ஜாயத்தை காட்டி ஸ்ரீதரன் மூர்த்தீதென்னும் நெய்யும் கண்ணேர் மல்க நின்னு நாரணன் என்னும் அன்னே எந்தைவ உருகில் சிறுமான் செய்கின்றது ஒன்று அறியேனே தேவேசம் போலநாதம் நதைதமனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణేన జనకమశిలో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహకురు కేశేందు సింధం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మోదతిజే రామ పద్మాక్షనాదాంతివరం మార్సైనయమునం సెడగోపన్నాదమన్ సైరయ్యం కండార్మణకార్ణం విసండ్రామాళవందార్ కుర్మాలాదరర్ కుర్గై పిరాకం వానచరాదర్ గోవిందర్ కురేశం பட்டர் வேதாந்தமரீர் கண்ணர் கம்முடையனும் வெள்ளை இவர் நீடலுத்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அல்லாளர் திருவடி ஒன்றைய தேவ பெருமாள் கை கண்ணருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னியன்கள் சேர்ந்தனவே. நமஸ்த தேவராஜாய சந்திராம நிவாசனே ராமானுஜாயதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய கும்பீநகரஜன்மனே பிரசாதலப்த பரமப்ராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలేశదయా పాత్రం దేవత్యాది గుణాంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మనవాడు వాయ్మణిపిళ్ళ మాధవ வாழ்வாழும் மனவாளம் மாமுனிவன்வாழும் மாள்ளத்தோர் தேரம்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பார சேவம் ரப்தா கிளந்திரோட வேதர சஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமன்வயஜமாசிரித பாவதேயம் தேசிகமஹம் தருணம் பிரபத்ய కౌష్కాన్వయ సంజాతం ఇంకారితనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం వైవల్యమాంబరి శ్రీమద్ వెంకటరంగారి శిష్యం సశిష్య సేవలి శ్రీ లక్ష్మణార్య వివిధం సంశ్రయే ఓం నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.